TV16 ਟੋਰਾਂਟੋ देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल जी। मैं हाजिर हाँ जी तुहाडी कचहरी च प्रोग्राम लैके खुला सदा ते आपां अज गलबात करांगे पंजाब दे गदारां दी, पंजाब दे मौजूदा गदारां दी आपां अज गलबात करांगे। जून महीने अपना नवंबर महीने का दिन जिहड़ा चल रहा ते आपां इनू इस तरह दे नाल मना कह सकते हाँ जां अफसोस के दिन कह सकते हाँ कि सिख नस्लकुशी के ये दिन चलते पे ने। ते हमेशा साडी हर साल कोशिश रहिंदी आ कि आपां अपने चैनल के उत्ते हर रोज़ जिहड़ी साडी होई सिख नस्लकुशी आ ते उहदे जिहड़े दोषी ने वो सारे ही जिन्ने भी जिंदा ने जां ये मौजूदा भारती स्टेट जिहड़ी हैगी आ जिहड़ी कि इसकी जिम्मेवार आ उहनूं असीं हर वैसे तो साल के 365 दिन ही उन्होंने कटहरे च खड़े करना, पर असी इन्हां दिनां दे विच खास तौर के उत्ते इस दे उत्ते गलबात जिहड़ी आ करते हैं। मैं कल भी गलबात की सी ते अज आपां गलबात करांगे पंजाब दे गदारां दी। जे वेख्या जाए तो पंजाब दे जिन्ने भी हुण तक दे चीफ मिनिस्टर बने ने वो सारे ही गदार ने। उन्हां नूं तुसीं किसे एक नूं भी तुसीं जिहड़ा है इस गदार की लिस्ट के विचों नहीं कढ़ सकते हैगे। लेकिन मौजूदा जिहड़े हुण इस टाइम के उत्ते पिछले समय दौरान जिन्ने भी चीफ मिनिस्टर रहे ने उन्हां दीयां गदारियां दिन ब दिन साडे सामने जिहड़ियां ने वो प्रगट हुंदियां रहियां ने, पर हुण भी लगातार हो रहियां ने। पर अफसोस की गल किहड़े वो लोग जिहड़े इन्हां दे मगर जिंदाबाद जिंदाबाद दे नारे लाउंदे फिरदे ने। कईयां दियां बीबियां दाड़ियां छड्डियां होईयां ने, पग्गां भी सिर ते वधिया बन्नियां होईयां ने, वो इन्हां दी वाहवाकार करदे फिरदे ने। ते मैं अज ये गल सिੱਖੀ नुक्ता निगाह तो नहीं करांगा, मैं सिर्फ पंजाब दे हवाले नाल गल करन दी कोशिश करांगा। उहदे विच कोई सिੱਖੀ पक्ष आ जांदा तां फिर मैनूं उहदे विच जरूर ऐड करना पएगा, पर मैं अज कोशिश ये कर रहा कि चलो सिख नुक्ता निगाह तो असी हर रोज़ गल करते हैं। सिख नुक्ता निगाह तो चलो असी हर रोज़ उस दृष्टि नाल वेखण ते विखाउण दी तुहाडे नाल असी गलबात करते हैगे आ। लेकिन जिहड़ी मैं अज गल करदा हैगा कि पंजाब दे पक्ष दे विच ही, पंजाब दे पक्ष दे विच ही कोई इन्हां चों भुगतिया होवे जां भुगतण दी किसे तो आस होवे ते आपां कोई इन्हां दे मगर जिहड़े नारे ने वो लाए जिहड़े ने वो किसे दे सफल हो जाण, फिर तां असीं भी हिसाब किताब दे नाल कह देवांगे कि ठीक आ ये साडे पंजाब दे जिहड़े सीगे नुमाइंदे असली नुमाइंदे सीगे पंजाब दे पुੱਤ बन के जिहड़े ने वो विचरे ने। मैं पंजाब दे गदारां दी मौजूदा दी गल करां ते मैं दो तीन जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने जिहड़े पहले सी वो कातल भी सीगे, ये भी कातल ने, ये गदार भी ने, कातल भी ने, बेईमान भी ने, धोखेबाज भी ने। कोई पक्ष इन्हां दा जिहड़ा हैगा वो पॉजिटिव वाली साइड के उत्ते है नहीं है। एक बार भी कई बार कई गल्लां करदे ने कि जिहड़ा कैप्टन दा जिहड़ा पुराना जिहड़ा जदों इहने राज कीता सी अज तो पहलां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ बड़ा खूंडा खड़काया सीगा ते बहुत वधिया सी। पर मैं तुहाडे नाल इत्थे गल एक शेयर करनी चाहुंदा कि ये जिहड़ा ਇਹਦਾ पुराना जदों ਇਹਨੇ राज कीता सीगा उदों दी गल तुहाडे नाल मैं शेयर करनी चाहूँगा कि इन्हें तकरीबन 362 किले जिहड़े सीगे वो रिलायंस नूं वेचे, जिहड़ा रिलायंस ग्रुप है उस नूं वेचे। इस नाम के उत्ते वेचे कि इन्हें पहला एक समाल स्केल इंडस्ट्री के रूप दे विच लोकां को जमीनां जिहड़ियां अक्वायर कीतियां और बहुत सस्ते भाव के उत्ते अक्वायर कीतियां गईयां कि इत्थे असीं जिहड़ियां समाल स्केल इंडस्ट्री नूं जिहड़ा डिवेलप करना। पर ये कुछ ये कहंदा रहा कि मैं इंडस्ट्री लैके आउणी आ। तुसीं देखिया होना कि बंबे लगातार ये मीटिंगां करन जांदा रहा, पर उत्थे अबानी नूं जिहड़ा ये मिलदा रहा। उस मिलन दे विच जिहड़ा इन्हां ने आपस में समझौते कीते वो तां अलग गल आ, पर उन्हां नूं सरकारी जिहड़ी जमीन सीगी वो किद्दां कौडियां दे भाव इन्हां ने अपने राज भाग दे विच जिहड़ी आ वो दित्ती आपां अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैगे। ते कोई कोई पासा जिहड़ा आपां कह सकते हैं कि वो इन्हां दा छुटदा नहीं
जे आप कह लिया जाए इन्हों का छुटता नहीं कोई भी पासा। जे आप ये कह लीए कि इन्हों का कोई पासा छुट रहा जां ये किसी पक्ष तो ये जड़े हैगे ने ये कोई पक्ष पंजाब का जिहड़ा वो छड्ड रहे ने, ते कोई भी पासा नहीं छड्डिया इन्हां ने। हर उस इंडस्ट्री नाल, हर पंजाब दे उस पंजाब वासी दे नाल इन्हां ने धोखा कीता, चाहे वो कोई छोटा जां कोई वड्डा। वो धोखे लगातार ये करते आए, ये बादल परिवार भी करता आया। वो वख कर लिया, उस मैं एक दिन प्रोग्राम करांगा कि वो कौम का किड्डा वड्डा गदार आ बादल भी, ते ये भी किड्डा वड्डा गदार आ कैप्टन भी। लेकिन अज गल मैं सिख नुकता नगाह तो ना हो के पंजाब की गल करदा पिया कि पंजाबियों नूं ये गल अज तक समझ क्यों नहीं आ रही हैगी कि ये लोग जिहड़े ने ये गदार ने। आ जिहड़ा होण वाला कदी किसी खंबे ते चढ़ जांदा, कदी हाकी खेडण लग पैंदा, कदी भंगड़ा पाउण लग पैंदा, ते इन्हां दियां करतूतां जे तुसीं देखोगे ना अंदरली साइड दे उत्तों, ये रौला तो बहुत पाउंदे ने। अज दे टाइम के उत्ते तुसीं देखिया होना कि देखो जी साडे ते BSF ला दित्ती, असीं इहदी विरोधता करदे हां, मते पाउंदे फिरदे ने, सारा कुछ करदे फिरदे ने। ते आ खुलदा जांदा ना इन्हां दा कि जिहड़ा 250 बंदा ते बादल भर्ती कर गया अपना BSF चों लैके, ते वो सारा ही बाहर दे ने, वो पंजाब दा एक भी वासी नहीं हैगा। वो लिया के किसी नूं साल दे विच जे कोई जिहड़ा कोई जिहड़ा आम सिपाही भर्ती किया उन्होंने भी चक के इन्होंने सब इंस्पैक्टर ते इंस्पैक्टर तो बाद फिर कईयां नूं DSP ते कईयां नूं कई कुछ जिहड़े अहुदे दे दिते आ, वो गांह तरक्कियां लैके SP तक जाणगे। जिन्नी भी इन्हां दी जिहड़ी फोर्स लगी आ स्पैशल फोर्स इन्होंने बना के उन्होंने किद्दां नाल इन्हां ने पंजाब पुलिस दे विच उन्हां नूं मर्ज करता। ते पंजाब दे जिहड़े वसदे लोग ने, पंजाब दे जिहड़े चंगे खिडारी ने, पंजाब दे जिहड़े एथलीट ने जां पंजाब दे जिहड़े चंगे मुंडे ने, उन्हां नूं इस जिहड़ी हैगियां ने नौकरियां उन्हां तो वांझा कीता गया। कोई डिपार्टमेंट ला लो, जे आपां एजुकेशन नूं देखना होवे ते वो बेचारे चढ़े फिरदे ने, कदी किते डंडे खांदे फिरदे ने, कदी किते डंडे खांदे फिरदे ने। जे आपां बाकी विभागां नूं लै लईए, कोई ऐसा इन्हां ने कोई डिपार्टमेंट छड्डिया जिस दे विच इन्हां ने कोई परमानेंट जिहड़ी आ वो पोस्टां जिहड़ियां ने वो क्रिएट कीतियां होण, ते जां आउण वाले समय दे विच इह करन दी कोई इन्हां तो उम्मीद कीती जा सकदी हैगी आ। इह एडे वड्डे गदार ने पंजाब दे कि जे इन्हां नूं ना तुसीं जिहड़ा 1% भी इन्हां दे उत्ते अज एतबार करना छड्ड दोगे ना, ते मैनूं लगदा एक पक्ष तो पंजाब नूं तुसीं जिहड़ा ना वो सही तस्वीर जरूर दिखा दोगे, होर कुछ नहीं है। ते इन्हां नूं भी शीशा जिहड़ा वो दिखाओगे ना, ते तां जिहड़ा है पंजाब नूं किते मोड़ा पै सकदा हैगा। होर कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर दे विच इस टाइम दे उत्ते पंजाब जिहड़ा फसिया होया ना, उस स्ट्रक्चर दे विचों ना कदी उम्मीद साडे ते होए हमलियां दी आ, ते साडे उत्ते हो रहे हमलियां दी उस स्ट्रक्चर चों, उस जुडिशरी चों, उस देश चों कोई उम्मीद जिहड़ी आ वो कीती नहीं जा सकदी हैगी। लेकिन गदार चुनने ते साडा जिहड़ा जां गदारां नूं लोकां तक लैके आउणा ते साडा फर्ज बनदा ना। हर उस एक पंजाबी दा फर्ज बनदा, चाहे वो किसी भी धर्म जां किसी भी जाति नूं वो जिहड़ा है वो बिलोंग करदा होवे, लेकिन उहदा फर्ज बनदा कि इन्हां गदारां नूं एक लिस्ट तां बना के विच रखो। हर रोज़ सोशल मीडिया दे उत्ते इन्हां गदारां नूं गदार ते गर्दानो कम से कम इन्ना ते करन दी आपां हिम्मत रखीए। कम से कम इन्हां नूं इस गल दे उत्ते जे कोई उहदा उल्ट साडे कोल जवाब आउंदा ते आपां दस्सण जोगे बणीए कि भाई तुसीं आ गदार आ, तुसीं पंजाब दे नाल इह कुछ गदारियां कीतियां ने। मैं 2-3 डिपार्टमेंट की तुहाडे नाल गल करदा पिया, कोई डिपार्टमेंट ऐसा है ही नहीं। पंजाब दा भाषा विभाग ला लो, 200 तो उपर उहदियां असामियां खाली पईयां ने, ते पंजाब भाषा विभाग की आ पंजाबी ओहदी ओहनूं बिल्कुल जिहड़ा है निहत्थिया कर दिता हैगा। पंजाब दे विच जी पंजाबी दे विच काम होएगा, किन्ने क दफ्तरां दे विच पंजाब दे विच पंजाबी च काम हुंदा, किते हुंदा? किसे उस दफ्तर को कोई पावर है, किसे उस दफ्तर की कोई इन्नी हिम्मत है कि वो जिहड़ा है वो इन्हां चीज़ां नूं लागू जिहड़ा वो करा सके।
किते किते 1% भी जिहड़ी आ ਉਹ उम्मीद जिहड़ी आ नहीं की जा सकती हैगी। ते जे आपां ਇਹ समझदे आ कि इस पोलीटिकल स्ट्रक्चर चो एक भी बंदा तुहानूं इहदे चों किते कोई ईमानदार लगदा तां तुसीं जरूर दस्सिओ जरूर। मैनूं ते कोई दिसदा नहीं, क्योंकि इन्हां ने पंजाब दे हर उस बच्चे, चाहे कोई छोटा जां कोई वड्डा, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਵਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Don't worry about the funds. You will be provided as much as you want. इस तरीके से सिखों के दिलों में उबल रही इस बात को हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं मैडम। इसके बदले में परिवार आपका ख्याल रखेगा। So we now need to find a corrupt Jat Sikh officer for the operation. Yes, we have to. Exactly. Now we can use white phosphorus. You're not dealing with a small and group of anti-Indian elements. You're dealing with Punjab. You don't know what happened with Mughals and the Britishers in Punjab. ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। फ़लस्तीन मुक्ति मोर्चा और यासर अराफात की हमायत करना हमारी मजबूरी है। President Chernyenko agreed to finish the Sikh terrorism. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। We are part of a nation's army. We have no religion. If any of you feel like your religious feelings are being hurt, then you have to leave this job. Am I understood? Yes, sir. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਾਫ਼। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਰਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾਵਰ ਹੋਏ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੋ ਨਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ब्रेक तो बाद दर्शकों स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा जी खुला सत्ता। उम्मीद करदा तुहानूं प्रोग्राम पसंद आ रहा होवेगा। अज असीं गल करदे पए हां पंजाब दे गदारां दी। सो जिहड़े मौजूदा गदार ने उहदे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश बादल, उहदा मुंडा ते बाकी सारी ये जुंडली जिन्नी भी आ, ये सिर्फ सारे अलग अलग जिहड़े ने वो टोले ने लुट्टण वास्ते पंजाब नूं। ते इन्हां दे जिहड़े कारनामे ने ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਗਾਲੋਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਦੋਂ ਖੰਗਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਸੀ कुत्ता राज बिठा लीए फिर चक्की चट्टे। वो हाल इन्हां दा जिहड़ा वो हैगा कि इन्हां नूं हुण तक राज करन वास्ते जिहड़ी आ वो जिहड़ी पंजाब ते पंजाब दी जवानी जिहड़ी आ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ, ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੀਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਿਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੱਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਦਾਂ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲੜੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? 33% ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 3.5% ਜੰਗਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਦੀ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 905 872 5259 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9058725259 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 905 872 5259 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਂਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸੋਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰਸਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ 700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ? ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚੇਗਾ?
ਸੋ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਆ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਤੇ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ? ਇੰਨੀ ਨੇਰ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਛਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੰਗੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ 250 ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ 70-75 ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਤੇ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਛੱਡੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਤਾਂ ਛਡਵਾ ਲਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਨਾ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਣੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਡਾਲਰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 3659990709 ਦੇ ਉੱਤੇ, 365-999-0709 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਇਲੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਗੇਨ 3659990709 ਦੇ ਉੱਤੇ। TV16 टोरंटो देख रहे हैं दर्शकों को सत श्री अकाल। मैं केविन गुरपाल लेके आ रही हूँ प्रोग्राम मस्ती विद किड्स। अगर तुहाडी एज 5 to 14 है फिर तुसी इस प्रोग्राम विच पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर तुसी मेरे गेस्ट बनना चाहते हो contact tv16toronto@gmail.com। ਜਾਂ टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप करो 647-528-1016 ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸਤੀ ਵਿਦ ਕਿਡਸ ਓਨਲੀ ਔਨ TV16 ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ।
ब्रेक तो बाद दर्शकों स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा जी खुला सतह। उम्मीद करदा तुहानूं प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अज असीं गलबात करते पे हाँ कि जिन्ने भी हुण तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने जां जिहड़े मौजूदा हुण जिन्हां ने हुण रज के जिहड़ियां गदारियां कीतियां ने उन्हां दी असीं अज जिहड़ी ओह गलबात कर रहे हैं। तुसीं कुछ तस्वीरां साडे स्क्रीन दे उत्ते देख रहे होगे। इन्हां तस्वीरां दे विच ਇਹ 2 ਨਵੰਬਰ 2013 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਆ, 5 ਵਾਰ ਆਪੇ ਬਣਿਆ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਆ। ਇਹ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੋਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ BSF ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਲ ਛਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਟੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਪੈਮਾਨ ਤਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।